کہاں ہے نماز جو روح کو طہارت دیتی تھی؟ بھائیوں کہاں ہے ہم اپنے آپ کو ایندھن بنا رہے، بے نمازی بن کر جہنم کا ایندھن بنا رہے، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ، کیا ہو گیا ان کو؟ صدا اس کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آتی ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی یاد کی طرف، پاکیزگی کی طرف اللہ ان کو بلا رہا ہے، یہ منہ پھیر کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت شدید جملہ استعمال، وَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ۔ یہ بدکا ہوا گدھا ہے، ہم ادھر بلاتے ہیں یہ ادھر جاتا ہے۔ یہ ضدی، یہ اناتی، یہ بے ایمان، یہ دنیا کی خواہشات کا مارا، یہ دنیا کے مشاغل میں اپنے آپ کو دھندوں میں لگانے والا، اس کے کام بڑھے، اس کی مارکیٹ بڑھی ہے، اس کے گھر کے امور بڑھے، اس کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فما لہم، رب کہتا ہے تو نہیں آتا دن میں، منہ پھیرتا ہے 5 دفعہ، تیرے رب نے تیرے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے، انسان نہیں ہے، گدھے کی طرح۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اسلام کے کچھ اجمالی طور پر محاسن بیان کروں گا۔ محاسن اچھائیوں کو کہتے ہیں، خوبیوں کو کہتے ہیں۔ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس لیے کہ جو شخص اسلام کو قبول کرے اس کے اندر وہ خوبیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کسی بھی چیز کی حقیقتوں سے واقف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، دقتیں مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر کچھ ہوں بھی صحیح تو اس اہمیت کی وجہ سے وہ مصیبتیں پریشانیاں ہلکی ہو جاتی، پھر انسان اس کی بات کو، اس کے وجود کو، اس کی اطاعت کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ جب ہم جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے اس کی محاسن، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیوں سے واقف ہوں گے تو اسلام پھر بوجھ نہیں لگے گا، اسلام پھر مشقت والا دین نہیں لگے گا، اسلام پر عمل ہمیں چٹی نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے اس کے محاسن کو سمجھیں، اور اگر اس اسلام، دین اسلام کے اس خوبیوں کو آپ اس کو کمپیئر کریں، اس کا تجزیہ کریں دوسری تہذیبوں کے ساتھ یا دوسری ملتوں کے ساتھ، تب بھی آپ کو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، اور یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اسلام انتہا قسم کی خوبیوں سے اور اچھائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کو جب سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کی خوبیوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو ایک بہترین مسلمان بننے میں ہمیں انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ اس خوبیوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا۔ جب خوبیوں کو سمجھ لیا تو پھر یہ نوبت نہیں آئی، کوئی آپ کو بد عمل نہیں ملے گا، کوئی آپ کو ایسا مسلمان نہیں ملے گا۔ بہت شاذ باتیں ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا ہو اور اسلام کی حشاشیت، ایمان کی حلاوت اس کے اندر آ گئی ہو اور پھر وہ مرتد ہوا، مرتد نہیں ہوا، حالانکہ اس کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے پر ایسی ایسی صعوبتوں اور مشقتوں اور کرب اور ایسی تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا
کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ وہ کیسے انہوں نے برداشت کیا، لیکن چونکہ وہ بشاشت اسلام، حلاوت ایمان سینے میں پیدا ہو گئی تھی اور اس کی صحیح خوبیوں سے واقف ہو گئے تھے، تو انہوں نے ساری دنیا کے نقصان برداشت کیے، لیکن اسلام کے ترک کرنے کا نقصان انہوں نے قطعاً برداشت نہیں کیا۔ یہ فہم کی کمی ہے، تعارف کی کمی ہے، حقائق سے ہم اجنبی ہیں کہ ہم اسلام کا نقصان کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، فرائض ترک کر دیتے ہیں، حلال حرام میں امتیاز ختم کر لیتے ہیں، اور اپنے دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی مفادات کو اللہ کے دین پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ترجیح دے دیتے۔ یہ فہم کی کمی ہے۔ وہ حشاشیت ابھی سینوں میں نہیں بیٹھی، وہ معرفت حقائق ہمارے دل و دماغ کے اس لوح پر منقش نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دین کا نقصان ہوتا ہے تو کیا ہوا، آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو کیا ہوا، نماز چھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے، زکوٰۃ اگر میں کھا جاؤں گا تو کیا مسئلہ بنے گا۔ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں اسلام کی خوبیوں میں سے، اس سے ہم کتنے بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، ہمارے اس وجود میں کتنا تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے اعمال میں کتنا تبدیلی آتی ہے، اور ہماری روح کے اندر کتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے اگر ہم اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کر پھر ان اعمال کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ جس چیز کے ساتھ انسان اپنا ربط جوڑتا ہے، ذہنی ہم مہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں ہوتا، میاں بیوی میں ہو جائے تو گھر نہیں بنتا، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ ہم مہنگی نہیں ہوئی، نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہم نے جس کے ساتھ روح کا ایک تعلق جوڑا ہے، روح کا تعلق سب سے زیادہ ہے، عقل کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنے امور زندگی کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بدن سے پھوٹنے والے ہر مکارے میں اخلاق کا تعلق اس سے جوڑ دیا ہے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کا تعلق اس سے جوڑ دیا ہے، اور وہ آپس میں اگر ہم اہنگی نہیں ہیں تو پھر بگاڑ ہے، اور آج معاشروں میں یہی بگاڑ ہے۔ ہم اہنگی نہیں ہیں، جہاں بھی نہیں ہوتی وہاں بگاڑ ہوتا۔ اپنے ملک میں ہم دیکھیں، ہم مہنگی نہیں ہیں، ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر سیاست، ہر مذہبی سلسلہ آپ دیکھیں کس قدر خلط ملط ہے۔ ہم مہنگی نہیں ہیں، ایک پچ پر نہیں ہے۔ تو ہم محترم بھائیوں، روح کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور امور کے اعتبار سے، دنیاوی ہمارے جو امور ہیں، ہماری جو سیویلائزیشن ہے، یا پھر ہمارے اس بدن سے پھوٹنے والا کردار ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں، اس اعتبار سے اپنے اسلام کے ساتھ ہم اہنگی رکھو۔ یہ بہت خوبیوں والا دین ہے، یہ آپ کو بہت خوبصورت کر دے گا، یہ آپ کی روح کو معطر کر دے گا، یہ آپ کے کردار کو نکھار دے گا، یہ آپ کے ظاہر اور باطن کی تقدیس اور پاکیزگی اور تطہیر کر دے گا، یہ آپ کو اللہ کے راستے پر ڈال دے گا۔ یہ اسلام اور اس کی تعلیمات یہ آپ کو مغضوب علیہ یہودیت کے راستے سے ہٹا دے گا، یہ آپ کو یہودیت کے راستے سے ہٹا دے گا جن پر اللہ کے غضب برسے، یہ جن پر گمراہیاں نازل ہوئیں، ذلت و مسکنت نازل ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا، فقر فاقوں سے بچائے گا، آپ کی روح کے اندر، آپ کے قلوب و اذہان کے اندر اللہ کے دین کے امور کو یہ وابستگی اتنا آسان کر دے گی کہ آپ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر قربانی دے لیں گے۔ لیکن پہلے سمجھنا ہوگا،
ہم تلملا سا جاتے ہیں، دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، مسجد کی بات آئے، قرآن کی آیت کی بات آئے، ہم عدم برداشت میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بڑے ہیں، جن کے پاس مسلمانوں کے انتظامی امور ہیں، وہ ان سارے کاموں کو اپنی ترقی کے رستوں میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو خاک ترقی ہوگی، خاک ملک چلیں گے، خاک نظام چلیں گے، کیسے معاشرت ٹھیک ہوگی، کیسے معاشرہ ٹھیک ہوگا، کیسے میرا رزق روزی ٹھیک ہوگی، کیسے ان بدنوں میں صحت عافیت آئے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ دین فطرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، سب سے بڑی خوبی، کہ اس دین کی بنیاد اللہ نے وحی پر رکھی۔ کوئی عقل وحی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس دین کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ وحی پر۔ جتنی ہمیں ہدایتیں دی ہیں اللہ نے، جتنی رہنمائیاں دی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے رہو، یہ فریضہ ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے قریب نہ جاؤ، جتنے بھی امور ہیں یہ رہنمائی ہے۔ اور اس رہنمائی کی اللہ نے بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ وہی پر۔ کوئی دنیا کی عقل، کوئی دنیا کی بصیرت، کوئی دنیا کی دانش مندی، وہی جو ہمیں ارشاد کرتی ہے، وہی جو رہنمائی دیتی ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بصیرت والی شخصیت اور اس کی عقل اس وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ آپ کی رہنمائیاں کی۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کے سارے امور، اس کی بنیاد، اس کی دلیل وحی ہوتی۔ وہ ایک ایک لمحے میں اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے بنیاد کس کو بناتا ہے؟ وحی کو بناتا ہے۔ میری شکل وحی کے مطابق ہو، میرا عقیدہ وحی کے مطابق ہو، میری نماز وحی کے مطابق ہو، میری تہذیب وحی کے مطابق ہو، میں زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک، تجہیز و تکفین تک، ایک ایک چیز وحی کی بنیاد پر چلے، اللہ کی قسم یہ معطر مومن ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، من مانی کی زندگی ہے، خواہشات کی زندگی ہے، شہوات کی زندگی ہے، تقلید کی زندگی ہے، کسی کو اپنا بڑا بنایا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کے حلال کو حلال کہتا ہے، اس کے حرام کو حرام کہتا ہے، گناہوں میں، معصیات میں، ظلم میں، عدوان میں بہت آگے پھیلا ہوا ہے۔ منمانی کی خواہشات کی زندگی ہے، شہوت پرستی کی زندگی ہے، شہوات کی زندگی ہے، شبہات کی زندگی ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی والی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اس کو مرنے کے بعد اس کے بدن کو نہلا دیں، کیا ہوتا ہے؟ بدن صاف کیا ہے نا آپ نے، بیری کے پتے ڈالے ہیں نا اس کے پانی میں، آخری غسل میں آپ نے پانی میں کافور ڈالا ہے نا۔ اہل علم نے لکھا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے، یہ جو کافور ڈالا جاتا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا جب آخری بار، تیسری بار، پانچویں بار، ساتویں بار، آخری بار اس کو غسل آخری دے رہے ہو عدد میں، تو آخر میں پانی میں کافور ڈال دو۔ کافور میں یہ خوبی ہے کہ یہ بدن کے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے، اور اس کا سفر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کا سفر اللہ کی طرف ہے، اس لیے یہ صحیح معطر ہو کے جائے اور عقیدے میں بدبودار ہے۔ سمجھے بات کو؟ بدن میں پانی جو بہا ہے اس میں کافور ہے، اور کافور کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ بدن کو کئی دن تک تر و تازہ رکھتا ہے،
बदन के अंदर जब ये खुशबू काफूर की फैलती है तो मैयत कब्र के अंदर कई दिन तक तरोताजा रहती है। और उसके साथ साथ जो हशरातुल अर्द हैं, कीड़े मकोड़े और सांप और बिच्छू हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कई देर तक इस काफूर की सलाहियत और इस काफूर की खूबी की वजह से उसके करीब नहीं आते। इस्लाम कहां कहां तक मुझे बचाता है, कहां कहां तक मेरी सेफ्टी करता है। तू मुअत्तर होके जा, तू कपड़े 3 चादरें सफेद पहन के जा, तुझे 7 दफा गुस्ल दिया जाए, आखिर में काफूर डाला जाए, पानी में बेरी के पत्ते डाले जाएं ताकि बदन में मैल कुचैल न रहे। अल्लाह की तरफ सफर है, काफूर की हालत में तुझे उस कब्र के कीड़े मकोड़े और बिच्छू से बचाया जाए। और अगर ये सारी चीजें कर दी हैं, सारी चीजें कर दी हैं, मादरत के साथ इसके ऊपर कलमे वाली चादर भी डाल दी है, इस पर चारू कुल वाली चादरें भी डाल दी है, ये सारे काम कर दिए हैं। इससे आगे किसी बड़े से बड़े मुहद्दिस और आलिम ने जनाजा भी पढ़ा दिया है, इससे आगे मोहम्मद मुस्तफा ने भी जनाजा पढ़ा दिया है। अगर रूह की तकदीस नहीं है तो यह बच नहीं सकती। अपना किरदार पकीजा चाहिए, फिर जनाजे काम आते हैं। फलां ने जनाजा पढ़ाया जी, फलां ने जनाजा पढ़ाया, पैगंबर ने नहीं पढ़ाया, लुआब नहीं डाला, कमीज नहीं पहनाई, अपनी रानों पे नहीं रखा, अपनी कमीज कुर्ता दिया। जिस कुर्ते को बाद में एक कुर्ता सैयद आसमा के हाथ में आया था, जब उसको धोते थे, निचोड़ते थे, उसके अंदर से जो निचोड़न होता था वो मरीजों को पिलाते थे। तो अल्लाह पैगंबर के इस कुर्ते की बरकत से मरीजों को सेहत दे देते। क्या ये कुर्ता मिला? मिला, उसको मिला है। नमाज जनाजा मिला है। बख्शिश की दुआएं लिसाने नबूवत से निकली हैं, रानों पे रखा है, मुंह में लुआब डाला है, कब्र पे उतारा है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद अंदर का पलीत है, आप 70 से भी ज्यादा बार इसके लिए बख्शिश की दुआ करें, मैं अल्लाह माफ नहीं करूं। अपनी ततहीर का सामान खुद पैदा करो, फिर ये खारजी चीजें भी इंसान के लिए अल्लाह के यहां मोतबर हो जाती हैं। फिर कोई अच्छा जनाजा पढ़ाने वाला हो तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। फिर कोई अगर वली, कोई मुवाहिद कब्र में उतारने वाला हो तो इसका तबर्रुक साथ चला जाता है। लेकिन पहले अपने वजूद की ततहीर के लिए खुद इस्लाम को फॉलो करो। अपनी ततहीर पहले खुद चाहिए, फिर ये खारजी चीजें आपको नफा देंगे। वरना नहीं दिया, नहीं दिया। इस खूबियों को तो इस्लाम ऐन फितरत का दीन है, ऐन फितरत का दीन। इसकी रहनुमाई, पहली खूबी क्या बताई? इसकी बुनियाद बंदों को अल्लाह ताला इरशाद, इरशाद कहते हैं रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना कि इधर चलो, रुश्द, हिदायत, रहनुमाई, रशीद, हल मिनकुम रजुलुन रशीद, समझदारी की बात। इस्लाम की समझदारी की सारी बातें, उसकी बुनियाद अल्लाह की वही पर है। और वही पर जिसकी बुनियाद हो, दुनिया की कोई ज़की शख्सियत भी उस वही की रहनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकती। तो बात खत्म हो गई। ये अकल घर पे रखें, ये अपनी फहमें घर पे रखें, ये अपनी दानिशवरियां घर पे रखें, इसकी जरूरत नहीं है इस्लाम को। बड़ा दानिशमंद है, बड़ा फहीम है, बड़ा फकीह है, ये सब फकाहतें अपने पास रखी है। सबसे बड़ा फकीही और फकाहत की जो बातें हैं वो अल्लाह की है, और सबसे बड़ी फकाहत मोहम्मद मुस्तफा की हदीस है, अल्लाह का कुरान। इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। और ये अगर नहीं है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह कहता कबूल नहीं करूं। कहां से लाया? तौरात के पर्चे पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया था। अंतुम मुतहव्विकून, हालांकि तौरात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल है, इजाजत नहीं थी। नहीं,
गुंजाइशें नहीं रही। यह दीन की खूबी है। याद रखें, दीन की एक बड़ी खूबी यह है कि दीन को अल्लाह ने सारे दीनों पर गालिब कर दिया है। सारे मिल्लतों को, सारी तहजीबों को इस दीन के नीचे मगलूब कर दिया। यह इस दीन की खूबी। तो फिर रही गुंजाइश अपने इमाम की, अपनी सोच की, रही गुंजाइश फहम और क़ियास की, रही गुंजाइश अपनी मुरव्वजा फिका और राय की, रही गुंजाइश किसी अपनी किताब की, रही सारे दीनों पर हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। यह इस इस्लाम की दूसरी खूबी। इस इस्लाम की एक बड़ी खूबी यह है, यह आसानियों वाला दीन है। जो हम चट्टियां समझ बैठे हैं ना, जिसको मुसीबत समझ बैठे, जिसको अपनी राह में रुकावट समझ बैठे, जिसको हम अपने हुस्न के लिए बहुत मायूब समझ बैठे, हुस्न खत्म हो जाएगा, वकार खत्म हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। सच बोला, हलाल खाया तो मार्केट में चल नहीं सकूंगा। याद रखें, यह दीन सबसे ज्यादा आसानियों वाला दीन। एक एक हुक्म को साबित कर सकता हूं अल्लाह के फजल कि कितनी आसानियां हैं अल्लाह ताला ने दीन में रखी, जिसको आज हमने बोझल समझा, हमने इसको भारी समझा है, हमने इसको चट्टी समझा है। हालांकि यह आसानियों, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमियां चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ सख्तियां नहीं चाहता, सख्तियां नहीं चाहता। देख लेना, माल नहीं है ज़कात छोड़ दिए, माल नहीं है ज़कात छोड़ दी। और ज़कात के लिए भी निसाब कहां तक अल्लाह ताला ने 7.5 तोले सोना रख के बैठा है, और साल से पहले आधा तोला खत्म हो गया, 7 बचा है। इस्लाम कहता नहीं लेते, जा नहीं लेते। 52.5 तोले से कम चांदी है ना तेरे पास, रख अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए, नहीं लेते हम तुमसे। क्या है, कितना आसानी वाला दीन। सफर करता है, भूख और प्यास की इसकी शिद्दत को अल्लाह तबारक व तआला उसको कितना अपने इस्लाम में उसकी हैसियत को बरकरार रखता है। मेरा बंदा है, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, सफर की मुशक्कतें हैं, यह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फरमाया फर्जी रोजा है जिसने साल के बाद आना है, फरमाया छोड़ दे, बाद में रख लेना, गैर रमजान में रख लेना। आसान, अल्लाह की तरफ से आसानियां देखें। बीमार है, फरमाया छोड़ दे, ना रख। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, पढ़ सही, लेकिन हम तुम्हें रिलीफ देते। कितना आसानियों वाला दीन है कि आप सफर पे निकलते, आपको अल्लाह ताला ने कसर की सहूलत दे। ईमान वालों, जब जमीन पे सफर करो तो तुम पर गुनाह नहीं है अन तकसुरू मिनस सलात, कि तुम नमाज में को कसर करो, कसर करें नमाज। ये सारी जिहाद, हज, ज़कात, रोजा, इसके अंदर कितनी अल्लाह ताला ने आसानियां रखी, कितनी आसानियां रखी। तो आसानियों वाला दीन है, यह आसानियों वाला दीन है, तंगियों वाला दीन नहीं। नंबर 3, ये दीन इस्लाम की एक तीसरी खूबी यह है कि इसके अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर जो अहकामात हमें दिए हैं उसको आप 3 हिस्सों में अगर बांटें, हर हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कितनी खूबसूरत तरबियत की। सबसे पहली बुनियादी चीज जो दीन इस्लाम में हमें बयान की गई है वो तौहीद है तौहीद, तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद को कुरान करीम में इस उसलूब से बयान किया है कि हल्की सी अकल रखने वाला शख्स भी वो अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल हो सकता है, हां उसके हिदायत के लिए ताले बंद ना हो, उसके दिल पर ताले ना लगे हुए हों, उसके दिल पर अल्लाह ने स्टैंप ना लगा रखी हो, वो अपने करतूतों की वजह से उसका दिल मखतूम ना हो चुका हो,
तो हल्की सी फहमो फरासत और हल्की सी जुस्तजू करने वाले को अल्लाह की वहदानियत का मसला समझ में आ सकता। पूरा कुरान भरा पड़ा। सबसे पहला मसला तौहीद है। अल्लाह ताला ने जितना कुरान करीम में तौहीद को बयान किया, सूरत मक्की सूरतें जितनी है इन सब में तौहीद है, इस सब में तौहीद है। अल्लाह ताला का तारुफ है, मुसलमान को पता नहीं है। छोटी सी सूरत है सूरत इखलास, अल्लाह का तारुफ है। अहद है, अस्समद है, लम यलिद है, वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 5 सिफतें अल्लाह ताला ने बयान की हैं। पर मैं ढूंढ के ला सारी कायनात में से जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, अगर हो तो फिर जा उसको माबूद मान ले। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर नहीं है जो मैंने बयान की है, तो मुशाहदे की बात हुई ना, ढूंढे ना, तलाश करे ना। सारे आस्ताने रिजेक्ट हो जाएंगे, सारे मुर्शिद, सारे पीर, सारी कब्रें, सारे हजर, सारे शजर मुअत्तल हो जाएंगे। एक तारुफ पढ़ ले और फिर मुशाहदा कर ले अल्लाह की वहदानियत पर। उसका तारुफ सूरत इखलास। समझने में मुश्किल रखी है। कितने लोग हैं, करोड़ों के एतबार से इस वक्त दुनिया में लोग हैं, अल्लाह की कसम, जिनको अल्लाह ताला की जात और उसके वजूद पर भी आज तक शक है और इस हसानी वाले दीन को समझ नहीं पा रहा। इसका क्या माना है? हिदायत के ताले लगे हुए हैं, बंद है हिदायत, इनके उसमें दिल में उतर नहीं पा रही। फतबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कुरान है, अल्लाह ताला ने कहा ऐसे रहेंगे, भटकते रहेंगे सलालतू में। उलाइकल्लज़ी नश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा। इतनी मुशाहदाती चीजें हैं जो हमने बयान की है। तारुफ है, तारुफ में हमने इस सारी कायनात को मिसाल बनाया। इस सारी कायनात में एक एक चीज को जाके देख ले, या पैदा हुआ है या बनाया गया है। यखलुकून वहुम यखलुकून शैयन वहुम युखलकून। अल्लाह कहते हैं ये बताएं तो सही, ये खुद कुछ पैदा करते हैं, हालांकि ये खुद पैदा किए गए हैं। कायनात की सारी चीज इन्होंने अपने आप को पैदा किया है या इन्होंने कुछ पैदा किया? अगर आप कहते हैं इन्होंने अपने आप को पैदा किया तो ये बात ही गलत है। अपने वजूद को खुद पैदा करना और फिर इनको किसी ने पैदा किया तो फिर मखलूक हुए, खालिक ना हुए। ये अल्लाह ताला ने सारी मिसालें अपनी जात की तारीफ पे दी। फिर मुशाहदाती बातें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में की। पढ़ें कभी कुरान लेकर, सूरत राद को पढ़ें, सूरत नहल को पढ़ें, सूरत नमल को पढ़ें, कभी सूरत फातिर को उठाकर पढ़ें। अल्लाह की कसम ये सारी मुशाहदाती चीजें। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिक। ऊंट को देखा है, उसकी खुसूसियत को पढ़ें जरा। क्या आसमान को देखा है जिसको हमने बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया? मुशाहदे में है, कोई खड़ा कर सकता है? कोई बनाने वाला है? कोई दावेदार है? फरजल बसर कर्रतैन, बार बार अपनी निगाह को जरा आसमानों की तरफ देखें। वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। अल्लाह की इन सारी मखलूकों में गौर और खोज करें, कौन है, किसने इसको खड़ा किया हुआ है जिसके नीचे सुतून नहीं। जिन्होंने हवाई सफर किए उन्होंने देखा होगा जमीन और आसमान के बीच में बादलों का एक हसार होता है, सिलसिला होता है, मीलों मील ये जहाज चलता है, रफ्तारों से चलता है। लेकिन ये बादल कहीं खड़े हुए हैं, कहीं लेटे हुए हैं, कहीं पानी की तरह चल रहे हैं। किसने इनको थाम रखा है? अवलम यरौ इलत तैरी फौकहुम साफात। ये मुशाहदे की चीजें हैं। पर मैं समझ आई, अब भी इस्लाम समझ नहीं आया, अल्लाह की रिफत समझ में नहीं आई, अल्लाह की ताकत समझ में नहीं आई। वल अर्ज़ मुतजाविरात, कतउम मुतजाविरात, जमीन के टुकड़े हैं, बहम आपस में मिले हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं देखा, जमीन कहीं कट जाती है, फिर खाइयां आ जाती हैं, फिर जमीनें शुरू हो जाती हैं। आपने देखा वह जन्नात मिन आनाब, फल देखे, अंगूर के फल देखे, वह नखल, खजूरों के फल देखे,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کھجوروں کے پھل یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی لیتے ہو، دونوں کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں، ادھر کورتمے کی بیل ہے، ادھر انگور کی بیل ہے، دونوں کی جڑیں زمین میں ہیں، اور زمین سے وہ تری کو کھینچ رہی ہیں، اور اس تری سے ایک میں کڑواہٹ پیدا ہو رہی ہے اور ایک میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے، اور اس کو کھاتے ہو، دیکھتے ہو، چیک کرتے ہو، تمہیں ان ذائقوں کا پتہ ہے کون ہے یہ سارے سلسلے ایک پانی دیتے ہو لیکن ذائقے سب کے مختلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ توحید ہے، اللہ نے مجھے قرآن میں سمجھائی۔ یہ چند ایک میں نے آپ کو آیتیں بھری پڑھی ہے، 86 صورتیں ہیں مکی صورتیں جو توحید، اس کے مشاہدات، اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا خالق ہونا، اس کا رب کریم ہونا، اس کا رب العالمین ہونا، اس سارے مشاہدات اور دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ ایسا آسانی والا اور ایسا خوبیوں والا دین جس میں اللہ تعالیٰ کی تعارف کے لیے، اپنے رب کی معرفت کے لیے، سینوں میں اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کتنی صورتیں؟ 86 صورتیں بھری پڑی ہیں، جس میں ضمناً آخرت کا ذکر بھی ہے اور انسان کے کچھ اخلاقیات کو سنوارنے کا تذکرہ بھی ہے، ورنہ ان 86 صورتوں میں کہیں نماز نہیں ہے، کہیں روزہ نہیں ہے، کہیں حج نہیں ہے، کہیں زکوٰۃ نہیں ہے، کہیں جہاد نہیں ہے، کہیں وضو نہیں ہے، کہیں طہارت نہیں ہے، کہیں عیدین نہیں ہے، کہیں جمعہ نہیں ہے، کہیں بیوع نہیں ہے، کہیں عدل انصاف کے فیصلوں کے احکامات نہیں ہے، تو کیا ہے؟ توحید ہے۔ پڑھیں نا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، بھائیو اللہ کی کتاب کو پڑھو، اس کو سیکھو، تمہارے رب کا تعارف ہے، تمہارے تذکرے ہیں اس سے، پھر ہر آیت کو لے کر بیٹھو، اس آیت میں یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ہوں یا خارج ہوں، میں اس آیت پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، آسانیوں کا دین، اخلاص والا دین، اور پھر وحی کی بنیاد والا دین، اور پھر اس کے بعد احکامات والا دین۔ احکامات میں توحید حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، جو بھاری ہے نا، جو بہت مشکل ہے، مسجدیں خالی ہو گئیں، پیشانیاں اس سے آزاد ہو چکی، معاشرے آزاد ہو چکے، بہن بیٹیوں کا دل نہیں لگتا، وقتی بے وقتی کر کے پڑھنا، چھوڑ دینا، تغافل اختیار کرنا، مداہنت اختیار کرنا، کسلان کے ساتھ، سستیوں کے ساتھ اس کی فرائض کی ادائیگی، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ نماز یہ فریضہ ہے، اس کی خصوصیت الگ ہے، اتنی خصوصیتیں تصور سے بالا تر۔ جس چیز کی یاد رکھیں زیادہ خصوصیتیں ہوتی ہیں، اور جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس چیز کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس چیز کے اندر خیر و برکتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ نماز کو آپ نے بہت سارے علماء سے سنا، بالکل سنا ہوگا، لیکن اس نماز کی خوبیاں جو اسلام نے ہمیں بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم خوبی اس کی یہ ہے، قرآن نے بیان کی ہے، کہ اس نماز کے ساتھ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے استعانت کے، نصرت کے، مدد کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ اکبر، قرآن نے بیان کی۔ مدد چاہیے، کام پھل الجھے پڑے ہیں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، فقر فاقوں نے گھیر رکھا ہے، قرضے ہیں جو جان نہیں چھوڑتے، ذلتیں پستیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، بدن میں بیماریاں ہیں، گھروں کے اندر بے چینیاں ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنی، مدد کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟
اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ میں نے دروازہ بند کر رکھا ہے، مؤذن کی اس صدا اور صوت کو عملی طور پر گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، آواز کے طور پر اس کی آواز گونجتی ہے گھر میں، لیکن عملی طور پر نماز میرے گھر سے فوت ہو چکی، برکت فوت ہو گئی ہے، نصرت فوت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، اعراض کیا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں، فرمایا اس نے رب سے منہ پھیرا ہے، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بے نمازی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا، یہ تو اس کی وعید ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر یہی شخص نماز کی طرف پلٹتا ہے تو خیر کے دروازے کھل گئے۔ دن میں 5 دفعہ ہے، اس اہمیت کو بھی سمجھے۔ کتنا گناہوں کا غبار ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ اسلام نے کہا دن میں 5 دفعہ وضو کر کے اپنے بدن کو صاف کر کے پاکیزہ کر کے، روزانہ پاکیزگی کا دن میں 5 دفعہ تصور لے کر میری بارگاہ میں آیا کر۔ بہت آلودگیاں ہیں، گناہوں کی بہت آندھیاں ہیں۔ 2-4 گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے ایک نماز کے بعد، دوسری نماز میں بہت بدل میلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں کہاں خطائیں ہوتی ہیں، اور خطاؤں کے داغ بدن کے ایک ایک حصے میں گھستے۔ یاد رکھیں، جس طرح دنیاوی میل کچیل کی تاثیر اس زہری بدن پر ہوتی ہے، اس زہری بدن کے مقابلے میں ایک روحانی کیفیت ہے ہماری۔ ہاتھوں کی ایک روحانی کیفیت ہے، آنکھوں کی ایک روحانی کیفیت ہے، دل کی ایک روحانی کیفیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها۔ ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ باطنی قوتیں اللہ کہتا ہے مر چکی ہے۔ باطنی قوتوں پر بھی گناہوں کا گرد و غبار ایسے چھا جاتا ہے۔ دن میں کتنی دفعہ اس کی تطہیر کا تصور دیا، عملی کام کر کے دکھایا۔ 5 دفعہ 5 دفعہ وضو کر، پاکیزگی کا تصور دل میں بٹھا، اور اگر ہلکی سی توجہ تیری ہٹ گئی ہے، بات پر غور کرے، ہلکی سی اس تطہیر کے حاصل کرنے میں توجہ ہٹی ہے، اور آپ کے ٹخنے میں، پاؤں دھونے میں ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی ہے، محمد مصطفیٰ نے کیا بیان کیا؟ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اس خشک جگہ کو آگ جلائے گی۔ کبھی غور کیا؟ کیوں؟ نمازی ہے، آیا نہ پڑھنے، کیا ہوا؟ اتنی تو فرصت مل جانی چاہیے کہ ایک ناخن کی جگہ اگر خشک رہ بھی گئی ہے، پھر نسیان ہے، نظر نہیں آئی، تو یہاں معاف نہیں ہے نسیان۔ غور کریں نا، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ تطہیر کا ہے، مسئلہ پاکیزگی کا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، پاکیزہ ہو کے جا، لیکن اس پاکیزگی میں تیری توجہ کہاں گئی کہ تو نے اعضاء کی تطہیر میں عدم توجہ اختیار کرتے ہوئے ناخن کے برابر ایک جگہ چھوڑ دی ہے۔ خیر منا، جہنم کی آگ لگے گی۔ کہاں ہے نماز جو روح کو طہارتیں دیتی تھی؟ بھائیوں کہاں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ایندھن بنا رہے، بے نمازی بن کر جہنم کا ایندھن بنا رہے۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ۔ کیا ہو گیا ان کو؟ صدا اس کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آتی ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی یاد کی طرف، پاکیزگی کی طرف اللہ ان کو بلا رہا ہے، یہ منہ پھیر کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت شدید جملہ استعمال، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ۔ یہ بدکا ہوا گدھا ہے، ہم ادھر بلاتے ہیں، یہ ادھر جاتا ہے۔
ये जिद्दी, ये अनादी, ये बेईमान, ये दुनिया की ख्वाहिशात का मारा, ये दुनिया के मशागल में अपने आप को धंधों में लगाने वाला, इसके काम बढ़े, इसकी मार्केट बढ़ी है, इसके घर के उमूर बढ़े, इसके बीवी बच्चों की देखभाल बड़ी अहमियत रखती है। फमालहुम, रब कहता है तू नहीं आता दिन में, मुंह फेरता है 5 दफा, तेरे रब ने तेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया है, इंसान नहीं है, गधे की तरह है। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। यह नमाज है। अब इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर खूबियां कितनी हैं। आप खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में, आप आए, आपने वुदू किया, छोटे छोटे बदन के सारे गुनाह माफ हो गए। आप अपने रब की बारगाह में आए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगता है गुलाम जब अपने मालिक के सामने इज्जत के साथ, वकार के साथ, आजिज़ी के साथ, जो उसका मकाम है, मेरे इस बंदे का मुकाम आजिज़ी है, अब्द है ना, अब्द है ना, इबादुल्लाह है ना, तो इस गुलाम को अपने मालिक के सामने खड़े होने का मुकाम भी यही था जहां आया है। अल्लाह की कसम, सबसे पहली खूबी यह है कि इस बंदे का अपने रब के साथ इस अमल के जरिए राबता जुड़ गया, आ गया ना गुलाम अपने मालिक के सामने, जो इसका मुकाम था, इसने अपने आप को वो मुकाम दे दिया है जो मुकाम इसका रब ने बनाया था कि तूने मेरे सामने खड़ा होना है। अल्लाह की कसम, ये अब्द कहलाने के काबिल है, और अगर ये नहीं आता तो यह अब्द कहलाने के काबिल, ये फिर अब्दुल्ला है, यह झूठा है, यह जिद्दी है, यह बागी है। इसलिए ठप्पा लगाया हुमर मुस्तनफिरा। कितनी बड़ी खूबी है कि जो हमारा असल मनसब है अपने मालिक के सामने, नमाज की यह खूबी है कि आपको उस मनसब पर लाकर खड़ा करती है। हम हैं अपने उबूदियत के मनसब पर हैं, हुक्मरान है, ताजिर है, मजदूर है, आमी है, मर्द है, औरत है। जिस फितरत पर हम पैदा हुए थे वो फितरत इस्लाम थी, और नमाज के साथ रोजाना इसको याद दहानी कराई गई, तेरा मुकाम यह है, आ ततहीर के साथ आ, जहां तेरा मुकाम है रोजाना पेशी दे, हाजिरी दे, तेरा ताल्लुक रब से जुड़े, ताकि यह बात साबित हो जिस खसलत पर तेरे रब ने तुझे बनाया था तू उस खसलत पर है। बेनमाजी याद रखे फितरत इस्लाम पर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, उसका कोई हिस्सा नहीं। ला हज़्ज़ फिल इस्लाम मल्ला सलात लहू, जिसकी नमाज नहीं है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। चेक करूं, औलादों को चेक करूं, बीवी बच्चों को चेक करूं, बेटियों को चेक करूं, है एहतमाम, है नजरियाती नमाजी मेरी फैमिली, मेरा बेटा मेरी बेटी जिसके लिए कमर झुक गई, कमा कमा के, झूठ बोल बोल के, दिन रात भाग भाग के, जिनके लिए मैंने इतनी जिंदगी की आसाइशें, आराइशें, सहूलियात मुहैया कर डाली है, अल्लाह की कसम वजूद पल रहा है अल्लाह के दीन से दूर, ज़िक्रुल्लाह से दूर, रोजाना नमाज जैसे फरीदे से ये तारे के नमाज जहन्नम के आग के लिए ये ईंधन तैयार हो रहा है, ये लाश तैयार हो रही है, ये वजूद तैयार हो रहा है। सजदू का बागी, मा सलककुम फी सकर, पूछेंगे ना जन्नती जहन्नमियों से, कौन लाया तुम्हें यहां, जहन्नम में क्यों आए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो सबसे पहला जवाब ये देंगे नमाजी नहीं थे। ये सजदों की जगहों को आग नहीं खाती, सजदों की जगहों को आग नहीं खाती, और ये आग आजमाइश होती है, आग फितनों को भी कहते हैं। जो शख्स नमाज की आग में जल जाता है, अल्लाह की कसम दुनिया के फितने भी उसका पीछा छोड़ जाते, जहन्नम से भी बच गया। आज हम जो फितनों में चल रहे हैं, क्यों कहा नबी इस्लाम ने उन लोगों को जो
नमाज छुड़वा दी उन्होंने खंदक के मौके पर, नमाज नहीं पढ़ने दी, उलझाए रखा, लड़ाई के लिए बेचैन रखा, नमाज का फरीदा अदा नहीं। माला अल्लाह कुबूरहुम व अजवाफहुम, अल्लाह इनके पेटों को, अल्लाह इनकी कब्रों को, अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे जिन्होंने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। बात पर गौर करें। तो जो चीजें मुझे नमाज नहीं पढ़ने दे रही वो आग होंगी या नहीं? वो फितना ही होंगी। आग फितना, फितने का एक माना आग है, आग में जलना फितने का एक माना है। आज मेरी औलाद मेरे लिए आग है, मेरी नौकरियां मेरे लिए आग है, मेरी तिजारतें मेरे लिए आग है। ये सब सिलसिला मोहतरम भाइयों, इसकी क्वालिटी ये है कि नमाज ये खुसूसियत है, ये इसकी खूबी है, ये आपको अपने मुकाम पर खड़ा करती है। आपका मुकाम अबदियत है, उसका मुकाम आका होना है, मालिक होना है, खालिक होना है। गुलाम अपने मालिक के सामने आता है, जैसे खड़ा होता है। बंदे को अपनी बंदगी पर सबसे बड़ी अलामत जो करार दिया गया है, यह नमाज की खूबी है। रोजाना खड़ा होना पड़ेगा, नमाज की खूबी। क़याम आ गया है, नमाज है, आजिज़ी आ रही है, आप खड़े हैं, आजिज़ी है, यह नमाज की खूबी। तकब्बुर निकल जाएगा। सजदे ना करने से ऑटोमेटिकली दिल में गुरूर, घमंड पैदा होता है। शैतान ने क्या किया? सजदे छोड़ने से घमंड पैदा होते हैं और सजदे करने से आजिज़ियां पैदा होती। बंदा झुक जाता है, रब के सामने भी झुक जाता है, रिश्तेदारों के सामने भी झुक जाता है, अपने गुनाह के लिए भी आंखों से आंसू बहा देता है। यह नमाजी की सिफत है, नमाज के अंदर यह क्वालिटी है। दिल नरम पड़ जाता है, यह आजिज़ी करने वाला, क़याम करने वाला, ताज़ीम करने वाला बन जाता है। अल्लाह को उसका हक देता है, बंदू को उसका हक देता है। यह नमाज की क्वालिटी है। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह के हक का भी गासिब होता है और बंदू के हक भी यकीनन वो गसब करता होगा। देर नहीं लगाता हूं, नमाज ये काम नहीं करने देती। अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। ये जो शहवात बैठ गई है ना हमारे सीनों में, और ये शहवात हमें खैर के कामों के सामने बहुत बड़ी रुकावट लगती है, मुसीबत लगती है। ऐसे पता चलता है को तूर खड़ा कर दिया हमारे ऊपर कि ये दीन का काम करेंगे तो मर जाएंगे, हस्ती मिट जाएगी, पता नहीं क्या क्या फना हो जाए। अल्लाह की कसम, इस दिल के अंदर बैठ जाने वाली शहवात, चाहे वो हफ्तों से हो, महीनों से हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, शहवात हो, ख्वाहिशात हो, इन सारी चट्टानों को, शहवात की इन सारी चट्टानों को जो चीज सबसे मुअस्सर तरीके से रेजा रेजा करती है वो अल्लाह की बारगाह में नमाज की अदायगी। शहवातें टूट जाती। फहशा और मुनकर, दो बातें कुरान ने कही है। बहुत लंबा मौजू है, बहरहाल मोहतरम भाइयों इंशाल्लाह कभी इसको बयान करेंगे। मेरा प्रोग्राम 10:30 बजे तक का था, मुझे कहीं और टाइम दिया हुआ है, फिर इंशाल्लाह बयान करेंगे। समझो इस्लाम के महासन को समझो। इस तरह हर अमल की, ये तो नमाज की 4, 5, 6 चीजें बताई हैं। इब्ने क़य्यम ने इसके पर बहुत लिखा है, अहले इल्म ने इस पर बहुत लिखा है, और सारी चीजें किताब और सुन्नत के दलाइल से ये साबित हैं कि इसमें नमाज में कितनी खूबियां हैं, और जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो कितनी खूबियों से महरूम हो जाता है। फिर रोज़ा है, फिर हज है, फिर निज़ाम अदल है, फिर सबर है, फिर अमल बिल मारूफ है। उसके अंदर क्या अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियाँ रखी हैं। फिर इंसान के अखलाकियात हैं, उसमें अल्लाह ताला ने अखलाकियात की जो इस्लाम ने बातें की हैं उसमें कितनी खूबियाँ रखी हैं। बेशुमार इस्लाम के अहकामात हैं और हर हुक्म खूबियों से भरा पड़ा है। मैं तलकीन करूँगा अपने भाइयों से, अपने आप को और आप भाइयों को, कि इस्लाम को बोझ ना समझो। इस्लाम के अहकामात हम सब जानते हैं, उसमें बेशुमार खूबियाँ हैं। इसको हम अपने अमली ज़िंदगी में ले आएँ और इन सारी खूबियों के मालिक बन जाएं। यही खूबियों वाले लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ दर्जे पाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।